اسرائیل ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے اقوام عالم میں آواز اٹھائے۔ ہماری اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن ہمارے حکمران ڈر رہے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں آج مجاہدین اسلام کی سرزمین اس دیر پر کھڑا ہوں، اور میرے دائیں اور بائیں اور سامنے ہزاروں مجاہدین موجود ہیں۔ ہم ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے آزادی تک ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی اوورسیز رہنماؤں سے گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں ختم کیا گیا تھا۔ پاکستان کو معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری سے نکالیں گے۔ میری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا آج پھر لاہور میں پاور شو، ٹھوکر نیاز بیگ پر پنڈال سجا لیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 20,000 کرسیاں لگانے کا دعویٰ کر دیا۔ مریم نواز آج شام جلسے سے خطاب کریں گی۔ نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے کارکنوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ جلسے کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں اسلم سے۔ میاں اسلم، کیا انتظامات ہیں اور کتنے بجے خطاب متوقع ہے مریم نواز کا؟ ہاں جی بالکل، جو ہم تک ابھی تک انہوں نے پلان کے تحت بتایا ہے، کوئی 7 بجے کے بعد جو ہے وہ جلسے کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہوگی اور یہ کوئی 9 بجے کے قریب جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ مریم نواز اس سے خطاب کر رہی ہیں۔ بیسیکلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور ملک افضل کھوکھر جو بال ترتیب جو ہے وہ ایم پی اور ایم این اے تھے سابقہ دور میں، وہ جو ہے وہ اس جلسے کو آرگنائز کر رہے ہیں اور پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اس دفعہ جو ہے وہ کافی وسیع انتظامات کیا ہے۔ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 20,000 کرسیاں جو ہیں وہ یہاں پہ لگائی گئی ہیں، لیکن یہ کرسیاں راؤنڈ شیپ میں لگائی گئی ہیں۔ کھانے کا انتظام بھی یہاں پر جو ہے وہ کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے، پہلے سے مومنٹم بڑا ہائی ہے۔ ارد گرد وال چاکنگ کی گئی ہے، بینرز لگائے گئے ہیں، پوسٹرز لگائے گئے ہیں اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے بلکہ یہ اچھا جلسہ ہوگا۔ مریم نواز بھی بار بار اس جلسے کے حوالے سے فیڈ لے رہی ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر اب تک پہنچے، کیا صورتحال ہے۔ اب تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ خواتین اس دفعہ جو اب تک کوئی 200-250 خواتین جو ہے وہ بھی اب تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں، پرچم ہاتھوں میں بلند ہیں مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے جو ہے وہ سب لوگ یہاں پر تیار ہیں اور مسلم لیگ نون کے یہاں پہ ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے دھوپ ذرا کم ہوگی، شام کا ہوگا تو اس کا مومنٹم بھی بحال ہوگا اور اس کے بعد حتمی طور پر یہ بتایا جا سکے گا کہ آیا کتنے یہ جلسہ کامیاب ہے، کتنے لوگ آئے ہیں۔ لیکن کافی چیزیں جو ہے وہ اس دفعہ چینج کی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ماضی کی نسبت جو ہے وہ بہتر جلسہ کرنے میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے گی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں اسلم۔ اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے ایک بار پھر سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کو بچائے گی بھی، اس کی بقا، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی جد و جہد بھی کرے گی۔ مجھے امید ہے آپ ہماری طرح ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں۔ 1970 میں آپ کے پاس چوائس تھی، لیکن آپ نے پاکستان کو آپٹ کیا ہے، پاکستان کو اپنے لیے چنا ہے۔ ہم نے بھی 47 کو پاکستان کو اپنے لیے چنا تھا، ہم نے ارادہ اور اختیار کر کے پاکستان آئے تھے۔ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنے ووٹ سے آئے تھے اس پاکستان کو بنانے اور چلانے کے لیے۔ اور آپ پاکستان کے اس شہر میں ہیں جس نے پاکستان کو چلانے کا اور پالنے کی ذمہ داری لی دی ہے، پاکستان کے استحکام کی، بقا کی، خوشحالی کی، تعمیر کی، ترقی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ترقی کے سفر میں کراچی کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر، یہاں پہ رہنے والی تمام قومیتوں کے ساتھ جو پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، کراچی کو اپنا شہر سمجھتے ہیں، آئیے ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کریں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ
उस झूठ, उस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुए जिसके जरिए लोगों को एमक्यूएम से दूर रखने की कोशिश की जाती रही है, वो कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आप और हम दोनों एक ज़ैली कौमियत के लिहाज से पाकिस्तान के निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ना आप बुनियादी तौर पे जागीरदार और जागीरदाराना निज़ाम में पले बड़े हैं, ना ही हम। और हम समझते हैं कि जागीरदाराना निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक आम हारी किसान और मजदूर के पास उसका पाकिस्तान उसको वापस नहीं लौटाएंगे, पाकिस्तान अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के वोट से पहले पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी, पाकिस्तान बनाने का वादा और इरादा किया गया था, और ये करारदाद पेश करने वाला भी शेर बंगाल था। और आज भी आपने हिम्मत की है, जो शेर के दिल के साथ आप एमक्यूएम के साथ खड़ा होना कोई इतना आसान फैसला नहीं है, मुश्किल फैसला है। आपने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया है। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, देखिएगा हम आपके साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। मामला ये है कि आप ये मुल्क मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनाए, दीन के नाम पर बनाए, जबान के नाम पर नहीं बना। आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं हैं। हम समझते हैं आप हमारी तरह ही पाकिस्तान के वफादार और बराबर के हकदार, और बराबर के हकदार हैं और बराबर के वफादार हैं। बात यह है कि एक हिजरत हमने की है। आज क्योंकि ये अलायंस मुसलमानों के दरमियान भी है, तो आज के इस मौके पर मैं इन सब के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब की जानिब से और एमक्यूएम की जानिब से, पाक मुस्लिम अलायंस की जानिब से भी, जो आज एमक्यूएम का हिस्सा बन गई है, मशरिक़ वस्ता में होने वाले फ़लस्तीनियों के पर होने वाले मज़ालिम, इसराइल की जाहरियत की हम मजम्मत करते हैं। और हम समझते हैं जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती और फ़लस्तीनियों को मुल्क नहीं मिल जाता, ये हालात और मशरिक़ वस्ता का अमन कभी भी देर पा साबित नहीं हो सकता। और मशरिक़ वस्ता का अमन पूरे इस्लामी उम्मत के लिए अमन और सुकून का लम्हा होता है। मशरिक़ वस्ता के अंदर होने वाली बदअमनी पूरी दुनिया में अमन को खराब कर सकती है। इस लिहाज से तमाम कुव्वतों को, तमाम आलमी ताकतों को इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान बनाने वालों की एक नस्ल मुत्तहिद होकर यहाँ बैठी है। हम हिजरत करके आए थे अपने इरादे और इख्तियार के साथ। हम आए थे तो अपने 47 में हमने हिजरत की थी, तो हम हिजरत में मामूर थे। हमें अल्लाह ताला ने महाजिर की सनद दी है। हमने हिजरत की तो अपने साथ पाकिस्तान लाए हैं। हम यहाँ खुशहाली, सनत, तिजारत, इक़्तिसादियात, तालीम, तालीमी इदारे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, एक नए अहद का पाकिस्तान लेके आए थे। हाँ, हम अपने साथ हमने हिजरत की थी तो हम
हिंदुस्तान को तोड़ के आए थे। हम उन लोगों में नहीं है जो हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है और हम इसी पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद करते हैं। हम हिजरत करके आए तो अपने साथ हीरोइन लेके नहीं आए थे, कलशनकोफ लेके नहीं आए थे, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी लेके नहीं आए थे। हम 20 लाख जानों की कुर्बानी दे के आए थे। हमने मजहब के नाम पर हजारों मुसलमानों को यहाँ पे शहीद नहीं किया है। हमने यहाँ पे मस्जिदें तामीर की हैं, हमने मस्जिदों में बम धमाके नहीं किए हैं। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ फिरकों को मसालिक को उनमें उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा किया है। हम उन लोगों में से नहीं है जो पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मिलकर काम करेंगे। आप हमारा हिस्सा है और इंशाअल्लाह आपके जो मसाइल हैं, हम आपको पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तानियों को जो हुकूक हासिल है वो सारे आपको भी। सकर्दू के करीब दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में सरफरंगा जीप रैली जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में और यहाँ पर 3 रोजा सरफरंगा जीप फेस्टिवल चल रहा है। आज इसका आखिरी रोज है। जीपों की रेस शुरू हो चुकी है। मुल्क भर से जो जीप के राइडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, इसमें रेस में हिस्सा ले रहे हैं। 3 रोजा ये फेस्टिवल है जिसमें सिर्फ जीप की रेस नहीं है। जीप की रेस तो एक बहुत बड़ा इवेंट है इसका, और इसके अलावा कश्ती रानी के मुकाबले किए गए हैं, रॉक क्लाइंबिंग थी, आर्चरी थी और बहुत से दीगर रंगारंग प्रोग्राम थे जिनको यहाँ पर आने वाले सयाहों ने बहुत इंजॉय किया है। दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके में सयाह न सिर्फ जीप रैली को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इस इलाके की खूबसूरती को भी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज आखिरी रोज है, देखते हैं इस रैली का फातेह कौन होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नई मस्कर अपडेट करने के लिए। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।